Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine by the grace of Almighty God, and I am also fine. Okay, so welcome to online class. Shahid Abdul Ali Academy has organized Rangamati Shodor Rangamati. My dear students, you know me very well, though I am going to introduce myself. I am Ujjwal Chaudhary, assistant teacher, Shahid Abdul Ali Academy, Rangamati Shodor Rangamati. In the screen, you can see here is my mentioned phone number, email number. So if you want or if you face any kind of problem, so please call me, isn't it? Okay, my dear students, you know it very well already. I was taking many classes in the online class only for you. Okay, so due to COVID-19, you have been staying in your house for a long time, but I believe that your study is not hampering, because we are taking online class only for you. We are all teachers have engaged in this class. Okay, so I believe that you are enjoying our classes. Okay, so today I'm going to take another classes only for SSC candidate in our school, because for our SSC candidate from NCTB authority has published a new short syllabus for SSC candidate in 2021. Okay, so there are many topic, but I want to discuss a topic is one of them. Okay, so no more talk, let's see my slide. Today's class, what I'm going to discuss about my class. Okay, so let's go. Today's class, first one is parts of speech. Okay, so I don't mention what's my class today. Okay, so please in the screen very carefully, parts of speech. 2 kinds of parts of speech. 3 base or root word and example. 4 subsidiary word and example. 5 derivatives and example. 6 kinds of derivatives. 7 definition of suffix and prefix. So I think that you can realize that what's our topic today. What's our topic today? Okay, I'm going to discuss about suffix and prefix. This is very important for you. 8 example, that means suffix and prefix are definitions, examples. 9 rules of suffix and prefix, and finally exercise. So there are 10 topics on suffix and prefix, but I cannot discuss for 10 topics today. Okay, আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমার ক্লাসটিকে আমি দুভাগে ভাগ করেছি। আজকে এখানে 24টি স্লাইড রয়েছে। 24টি স্লাইডের মধ্যে আমি আজকে আলোচনা করব 12টি, এবং আগামীকাল 12টি আমরা আলোচনা করব। আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, হোয়াট আই এম গোইং টু ডিসকাস টুডে, সো আমি চেষ্টা করব যে এই সাফিক্স এবং প্রিফিক্স সম্পর্কে তোমাদের যে বোঝার যে অক্ষমতা রয়েছে সেটিকে ভেঙে চুরে একদম চুরমার করে দেব, কিন্তু তোমাদেরকে জিনিসটা বুঝতে হবে। ঠিক আছে, একটু কেয়ারফুলি আমার ক্লাসটা মন দিয়ে শুনতে হবে। যদি তুমি আমার ক্লাসটা মন দিয়ে শুনতে পাও তাহলে দেখবে যে ক্লাসের মজাটা কোথায়। হ্যাঁ, এবং সর্বোপরি হচ্ছে কি আমার ক্লাসটা নোট নিয়ে তুমি কিন্তু তোমার যে এক্সারসাইজ বুক রয়েছে সেখানে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। যে উইদাউট প্র্যাকটিস ইউ ক্যান নট ডু ইট, ইজন্ট ইট? অর্থাৎ তুমি অনুশীলন ছাড়া এগুলো কিন্তু করতে পারবে না। ঠিক আছে, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে পার্টস অফ স্পিচের কিভাবে কোত্থেকে সাফিক্স প্রিফিক্সের জন্ম হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা শুধু সাফিক্স প্রিফিক্স করতে দেখেছি, অনেকে সাফিক্স প্রিফিক্সের রুলস গুলো না বলে সরাসরি চলে যায় যে এটার আগে এটা বসালে সাফিক্স হয়ে যায়, এটার পরে এটা বসালে প্রিফিক্স হয়ে যায়। বাট হাউ?
হোয়াট ইজ দ্য রুলস, we have to know it, এটা আমাদেরকে জানতে হবে, ঠিক আছে। উইদাউট রুলস উই ক্যান নট ডু ইট। আমরা উইদাউট ফলোইং রুলস যদি আমরা রুলসকে অনুসরণ না করি, আমাদের যদি মুখস্থ বিদ্যায় কিন্তু সাফিক্স এবং প্রিফিক্স করা যাবে না, ঠিক আছে। আমাদেরকে সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের কাজ করতে গেলে জিনিসটা বুঝতে হবে। আমি হয়তো 5টা দেখালাম, তোমাকে 10টা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। যদি আমরা 10টা নিয়ে যদি প্র্যাকটিস করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের মজা, ঠিক আছে। তো আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য ক্লাসটাকে সহজ করতে, ওকে। সো লেটস গো। সো পার্ট 1 আমি আগেই বলেছি তোমাদেরকে যে আমাদের ক্লাসটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করব, ঠিক আছে। সো পার্ট 1 এর মধ্যে you can see in the slide an example. Please, I am reading these lines. Lumbini is a good girl. She is great in class 9. She goes to school every day. She is the first girl in her class. Her parents love her very much. What can you see, my dear students? You can see there are 3 lines or 3 sentences. But can you tell me what is about it? Can you tell me? No, nobody can tell me. Okay, so please, I am reading this again. Lumbini is a good girl. This is a sentence. Lumbini is a good girl. This is a sentence. So please look at Lumbini is a good girl. So there are 4 words. Okay, Lumbini is a word, is another word, good another word, girl is another word. Okay, so it's a sentence. Okay, so another sentence is she is great in class 9. Okay, so third sentence is she goes to school every day. So she, and fourth line, she is the first girl in her class. Okay, and finally fifth lines, her parents love her very much. So you can see there are 5 sentences. Okay, so 5 sentences to make a para. Okay, so what is about it? So let's see. It's a parts of speech. It's a parts of speech or parts of speech lines. Okay, so what is the definition of parts of speech? The definition is of parts of speech the different kinds of words that are used in a sentence or speech are called parts of speech. So definition of parts of speech, the different kinds of words that are used in a sentence or speech are called parts of speech. So I believe that you have understood it. Okay, my dear students, you can see বাংলায় যদি আমরা বলি বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ওয়ার্ড বা শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলে। কি বললাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা? যদি আমরা বাংলায় বলি বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ওয়ার্ড বা শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলে। এই যে আমরা বললাম এখানে যে লুম্বিনী ইজ এ গুড গার্ল, লুম্বিনী ইজ এ গুড গার্ল, তাহলে এখানে একটা বাক্য, এই বাক্যের মধ্যে লুম্বিনী থেকে গার্ল পর্যন্ত একটা বাক্য, ঠিক আছে, যে 4টা বা 5টা শব্দ নিয়ে একটা বাক্য তৈরি হয়েছে। তাহলে এই যে বাক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দ, লুম্বিনী একটা শব্দ, ইজ একটা শব্দ, এ একটা শব্দ, গুড একটা শব্দ, গার্ল একটা শব্দ, এই যে বাক্যের মধ্যে যে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড রয়েছে তার কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা করে একটা পরিচিতি রয়েছে, গ্রামাটিক্যাল একটা পরিচিতি রয়েছে। সেই পরিচিতিটাকে বলা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ, ঠিক আছে। আমরা আরো বিশদ বর্ণনায় আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখতে যাব। চলো আমরা দেখি একটু। দেখো নাউন, এটা কি আমরা পরে আসতেছি। নাউন, প্রনাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, প্রিপোজিশন, কনজাংশন এন্ড ইন্টারজেকশন। তাহলে এগুলো কি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা এখানে 8টা ফর্মস দেখতে পাচ্ছি। কি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা? আমরা এখানে 8টা ফর্মস দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। সে 8টা ফর্মস কি? প্রথম হচ্ছে নাউন, প্রথম হচ্ছে কি নাউন, 2 নম্বর হচ্ছে প্রনাউন, ঠিক আছে, 3 নম্বর হচ্ছে ভার্ব, 4 নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ব, 5 নম্বর হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে 6 নম্বর হচ্ছে প্রিপোজিশন, 7 নম্বর হচ্ছে কনজাংশন এবং 8 নম্বর হচ্ছে ইন্টারজেকশন, ঠিক আছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কি দেখলাম?
কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিচ, 8টা ফর্ম দেখলাম। আমরা প্রথমে জানলাম কি কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিচ কাকে বলে, অর্থাৎ হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ পার্টস অফ স্পিচ। আমরা কি বলেছিলাম সেখানে, বলেছিলাম যে বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলে। এরপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিচ, অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচ কয় প্রকার, হোয়াট ক্লাসিফিকেশন ইজ দ্য পার্টস অফ স্পিচ। ঠিক আছে, যে পার্টস অফ স্পিচের শ্রেণীবিভাগ কি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উই ক্যান সি দ্যাট দেয়ার আর 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. ওকে, আমরা কেন এগুলো লিখলাম, যে পার্টস অফ স্পিচের সাথে সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের কেন প্রয়োজন, কি সম্পর্ক, সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করি। চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখি। নাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, এগুলোকে বলতেছে বেস অর রুট ওয়ার্ড। অর্থাৎ নাউনের যে এক্সাম্পলগুলো রয়েছে, নাউনের যে উদাহরণগুলো রয়েছে, ভার্বের যে উদাহরণগুলো রয়েছে, অ্যাডভার্বের যে উদাহরণগুলো রয়েছে, অ্যাডজেক্টিভের যে উদাহরণগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আমরা বলছি বেস অর রুট ওয়ার্ড, অর্থাৎ মূল শব্দ। তাহলে আমরা 8 প্রকার পার্টস অফ স্পিচকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে বেস অর রুট ওয়ার্ড, আরেকটা কি সেটা আমরা পরে দেখব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি একটু নাউনের উদাহরণগুলো একটু দেখি। যে বেস ওয়ার্ড কাকে বলছে, বেস অর রুট ওয়ার্ড এর বাংলা অর্থ হচ্ছে মূল শব্দ, অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কিন্তু একটা কি রয়েছে, মূল শব্দ রয়েছে, যেটাকে আমরা রুট ওয়ার্ড বা বেস ওয়ার্ড বলছি। তাহলে সেগুলো কি কি, সেগুলো হচ্ছে নাউনের উদাহরণ, ভার্বের উদাহরণ, অ্যাডভার্বের উদাহরণ এবং অ্যাডজেক্টিভের উদাহরণ। এই সমস্তগুলোকে বলা হচ্ছে বেস অর রুট ওয়ার্ড। যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি, কি দেখতে পাচ্ছি, এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন নাউন, নাউন হচ্ছে নেশন, তোমার একটা নাম রয়েছে, আমার একটা নাম রয়েছে, উই আর নাউন। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে কি ভার্ব, প্লে, খেলা করা, এটা একটা ভার্ব। তারপর হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব, লাভলি, ঠিক আছে, কোয়াইটলি, সেফলি, কুইকলি, এগুলো সবগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আর কি অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সিক, ইল, অনেস্ট, এগুলো হচ্ছে সবগুলো অ্যাডজেক্টিভ। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের সাফিক্স এবং প্রিফিক্স তৈরি করতে গেলে এই জিনিসগুলো কিন্তু লাগবে। ঠিক আছে, নাউন লাগবে, ভার্ব লাগবে, অ্যাডভার্ব লাগবে, অ্যাডজেক্টিভ লাগবে। তাহলে আরগুলো কি, আরগুলো হচ্ছে আমরা একটু দেখি, আরগুলো কি, আরগুলো হচ্ছে প্রনাউন, প্রিপোজিশন, কনজাংশন এন্ড ইন্টারজেকশন। এগুলোকে কি বলে, এগুলো হচ্ছে সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ড। এগুলোর কি বলে, এগুলোকে সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ড। অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচের 8 প্রকার ফর্মকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে বেস ওয়ার্ড বা রুট ওয়ার্ড, আরেকটা হচ্ছে সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ড, যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী শব্দ, যেগুলোর বাংলা অর্থ হচ্ছে কি সাহায্যকারী শব্দ। অর্থাৎ এগুলো আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে বসে নাউন বা প্রোনাউনকে, ভার্বকে এগুলো কি করে মডিফাই করে, নির্দেশ করে, বাক্যকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। কোনগুলো, প্রোনাউনের উদাহরণ, প্রিপোজিশনের উদাহরণ, কনজাংশনের উদাহরণ, ইন্টারজেকশনের উদাহরণ। তাহলে এগুলোর উদাহরণগুলো কি কি আমরা একটু দেখি। এক্সাম্পল, যেমন প্রোনাউন, প্রোনাউন হচ্ছে হি, আমরা নাউনের পরিবর্তে যেগুলো বসাই, হি বলি, শি বলি, দে বলি, উই বলি, ইট বলি, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক রয়েছে। ঠিক আছে, প্রোনাউন। যেমন প্রিপোজিশন, তার প্রিপোজিশনের উদাহরণগুলো কি, ইন রয়েছে, অ্যাট রয়েছে, অন রয়েছে, অফ রয়েছে, তারপর হচ্ছে উইথআউট রয়েছে, আফটার রয়েছে, এগুলো সবগুলো হচ্ছে প্রিপোজিশন। কনজাংশন কোনগুলো, অ্যান্ড রয়েছে, বাট রয়েছে, অর রয়েছে, এগুলো হচ্ছে সবগুলো কনজাংশনের উদাহরণ। তাহলে দেখো, আর সবচেয়ে হচ্ছে ইন্টারজেকশন, ওয়াও, অ্যালাস, হুরে, এগুলো সবগুলো হচ্ছে ইন্টারজেকশনের উদাহরণ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পেরেছি যে পার্টস অফ স্পিচের দুভাগে ভাগ হয়েছে, একটা হচ্ছে কি রুট ওয়ার্ড বা বেস ওয়ার্ড, আর একটা হচ্ছে আমাদের সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ড। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে, যে কেন আমরা সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের সাথে পার্টস অফ স্পিচের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এবার দেখাবো সেই মজার জিনিসটা। তাহলে আসি আমরা এক্সাম্পল, যেমন জন, একটা জন, বোরকা জদন্তন জন, আমি সুজন লিখবো। দেখো, সু যোগ জন ইজ ইকুয়াল টু সুজন। তাহলে কি হলো, প্রথমে সু, তারপরে জন, তারপর হচ্ছে সুজন। মূল শব্দ হচ্ছে জন, তার আগে আমি একটা সু লাগিয়ে নামটা করেছি কি সুজন, একজনের নাম, নাউন। আবার দেখো জনক, তাহলে জন যোগ ক, তাহলে কি হচ্ছে জনক। এইভাবে যদি আমি ইংলিশে করি তাহলে কি দেখাচ্ছে, প্লে, একটা ভার্ব, প্লে যোগ বা প্লাস ইআর ইজ ইকুয়াল টু প্লেয়ার। তাহলে কি হয়ে গেল, প্লে হচ্ছে ভার্ব, তার সাথে ইয়ার যুক্ত হয়ে গেছে প্লেয়ার।
তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ভার্বের সাথে নাউনের সাথে ভার্বের একটা চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। আবার একটা যদি বলি ডিসপ্লে, দেখো ডিস প্লাস প্লে প্লাস ডিসপ্লে, তাহলে কি হচ্ছে, প্রদর্শন করা। ঠিক আছে, আমরা বলি। তাহলে দেখো এই যে সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের যে সম্পর্ক, সেটা কিন্তু আমরা বেস ওয়ার্ড বা রুট ওয়ার্ড থেকে পাচ্ছি, আমরা সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ড থেকে পাচ্ছি না। অর্থাৎ সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ডের যে উদাহরণ সেগুলো থেকে আমরা পাচ্ছি না। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে, সাফিক্স এবং প্রিফিক্স জানতে গেলে আমাদের নাউন জানতে হবে, ভার্ব জানতে হবে, অ্যাডভার্ব জানতে হবে এবং অ্যাডজেক্টিভ জানতে হবে। এই চারটা পদ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট বেস ওয়ার্ড অর রুট ওয়ার্ড। এবার যদি আমরা ডেরিভেটিভস, এগুলো কি বলি, ডেরিভেটিভস, কোনগুলোকে ডেরিভেটিভস বলে আমরা একটু আসি, ডেফিনেশনটা দেখি। সংজ্ঞাটা কি বলা হচ্ছে, ডেরিভেটিভসের সংজ্ঞাটা কি, যে আমরা যেটা দিলাম জন, সু যোগ জন, জন যোগ ক, আবার এদিকে ইংলিশে আসলে প্লে যোগ ইয়ার, ডিস যোগ প্লে, এগুলি কিভাবে সাধিত শব্দ আসছে। ডেরিভেটিভস কাকে বলে, যে সকল বেস অর রুট ওয়ার্ড এর বা মূল শব্দের পূর্বে এক বা একাধিক বর্ণ বা লেটার বসিয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে সাধিত শব্দ বা ডেরিভেটিভস বলে। কি বললাম, যে সকল বেস ওয়ার্ড, তাহলে বেস ওয়ার্ড হচ্ছে প্লে, বেস ওয়ার্ড হচ্ছে প্লে, এবং এর পরে বলছে পূর্বে হলে ডিস। দেখো বেস ওয়ার্ড হচ্ছে প্লে, তারপর হচ্ছে ডিস যুক্ত হয়েছে, ইজ ইকুয়াল টু আসছে নতুন শব্দ হচ্ছে ডিসপ্লে। আবার পরে যদি প্লে হচ্ছে বেস ওয়ার্ড, এরপর হচ্ছে ইয়ার, তাহলে নতুন শব্দ আসছে প্লেয়ার। তাহলে যে বেস ওয়ার্ড বা রুট ওয়ার্ডের আগে বা পরে এক বা একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে কিন্তু কি বলে, ডেরিভেটিভস বলে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ডেরিভেটিভস কাকে বলে। এই ডেরিভেটিভসটা বুঝতে হবে। আমরা অনেকেই, মোস্ট অফ দি স্টুডেন্টস ক্যান নট প্র্যাকটিস ইট, এটা প্র্যাকটিস করা না, প্র্যাকটিস না করে সরাসরি চলে যায় সাফিক্স এবং প্রিফিক্স এক্সারসাইজে। নো, আগে তোমাকে বুঝতে হবে যে ডেরিভেটিভস কি, সাফিক্স কি, প্রিফিক্স কি, কিভাবে এগুলো হচ্ছে, তারপর তুমি ধীরে ধীরে সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের কাজ করতে যেতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে ডেরিভেটিভস কাকে বলে, যে সকল বেস বা রুট ওয়ার্ডের আগে বা পরে এক বা একাধিক বর্ণ বসিয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকেই ডেরিভেটিভস বলে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। চলো আমরা নেক্সট স্লাইড দেখি। যেমন এখন ডেরিভেটিভস কয় প্রকার, there are two types of derivatives, এখানে কি আসছে যে kinds of derivatives, যে there are two types of derivatives দুই প্রকার। যেমন একটা হচ্ছে সাফিক্স, যেটা বাংলা হচ্ছে প্রত্যয়, and আরেকটা হচ্ছে প্রিফিক্স, যার বাংলা হচ্ছে উপসর্গ। ঠিক আছে, আমরা আবার বলতেছি যে ডেরিভেটিভস হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে সাফিক্স, একটা হচ্ছে প্রিফিক্স। সাফিক্সের বাংলা হচ্ছে প্রত্যয় এবং প্রিফিক্সের বাংলা হচ্ছে উপসর্গ। ঠিক আছে বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। চলো আমরা এবার সাফিক্স জিনিসটি কি সেটা আমরা দেখতে যাব। আমরা একটু উদাহরণ সহ দেখি। প্রথমে দেখো নেশন, একটা কি বেস ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে নেশন। নেশন প্লাস এল ইজ ইকুয়াল টু ন্যাশনাল। দেখো বেস ওয়ার্ডের পরে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু খেয়াল রাখবা বেস ওয়ার্ডের পরে যুক্ত হয়েছে। আবার দেখি, আবার দেখতে হচ্ছে ইল, আই ডাবল এল প্লাস এন ই ডাবল এস, তাহলে ইজ ইকুয়াল টু কি হয়েছে, ইলনেস। খেয়াল করো যে মূল শব্দ বা বেস ওয়ার্ড হচ্ছে ইল, সাথে কিন্তু নেস, তাহলে ইলনেস। আচ্ছা, তারপর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, অনেস্ট, 3 নাম্বারটা অনেস্ট, অনেস্ট প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু অনেস্টি। ঠিক আছে, খেয়াল করবে কিন্তু ভালো করে, এগুলো সবগুলো পরে কিন্তু। আবার কি দেখতে পাচ্ছি, স্পিক প্লাস ইআর ইজ ইকুয়াল টু স্পিকার। ঠিক আছে, স্পিক প্লাস ইয়ার প্লাস ইজ ইকুয়াল টু স্পিকার, সবগুলো কিন্তু পরে। তারপর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, নেচার প্লাস এল ইজ ইকুয়াল টু ন্যাচারাল। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মনে রাখবে। তারপর কি দেখতে পাচ্ছি, ফুট প্লাস বল ইজ ইকুয়াল টু ফুটবল। ঠিক আছে, তারপর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, বয় প্লাস হুড ইজ ইকুয়াল টু বয়হুড, সবগুলো পরে কিন্তু। ঠিক আছে, এরপর কি দেখতে পাচ্ছি, লাভ প্লাস এল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু লাভলি। ঠিক আছে, এরপর কি দেখতে পাচ্ছি, এগুলোকে কি বলে, সাফিক্স। তাহলে যে বেস ওয়ার্ডের পরে এক বা একাধিক বর্ণ যুক্ত হচ্ছে সেগুলোকে আমরা কি বলবো, সাফিক্স বলবো। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ডেফিনেশন কি আসতেছে, যে সকল বেস ওয়ার্ড বা রুট ওয়ার্ডের পরে এক বা একাধিক বর্ণ বা লেটার্স বসিয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে সাফিক্স বা প্রত্যয় বলে। ঠিক আছে, আমরা আবার আসতেছি, যে সকল, আশা করি তোমরা জিনিসটা ক্লিয়ার হতে পেরেছো।
আমরা আবার আসতেছি যে যেটা কি বলতেছি আমরা কি এই যে 1 থেকে 8টা আমরা কি দিলাম তোমাদেরকে সাফিক্স শব্দ দিলাম, বেস ওয়ার্ড দিলাম। যে দেখো নেশন, ইল বললাম, অনেস্ট বললাম, স্পিক বললাম, নেচার বললাম, ফুট বললাম, বয় বললাম, লাভ বললাম। প্রত্যেকটার পরে কিন্তু এল নয়তো এনই ডাবল এস, নয়তো ওয়াই, নয়তো ইআর, নয়তো এল, নয়তো বি এ ডাবল এল, নয়তো হুড, নয়তো এল ওয়াই, এগুলো যুক্ত হয়েছে। এগুলো যুক্ত হয়ে নতুন করে কিন্তু কি হয়েছে, একটা শব্দ তৈরি হয়েছে, সেটাকে আমরা বলছি সাফিক্স। ঠিক আছে, তাহলে সাফিক্সের সংজ্ঞাটা কি? সাফিক্সের সংজ্ঞা হচ্ছে যে সকল বেস ওয়ার্ড বা রুট ওয়ার্ডের পরে এক বা একাধিক বর্ণ বা লেটার্স বসিয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে সাফিক্স বা প্রত্যয় বলে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে এই পর্যন্ত। আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম, তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছি। এই ক্লাসটা এই পর্যন্ত। পরবর্তী আমরা সাফিক্সের আরো উদাহরণ নিয়ে কিভাবে সাফিক্স তৈরি করা যায়, প্রিফিক্স তৈরি করা যায়, আমরা পরবর্তী ক্লাসে আসবো। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা সেই পর্যন্ত, তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো সেভ stay in your house. So thank you very much. See you next class.